Namaste everyone. Welcome to first PUC physics class. We were discussing about motion in one dimensions, vectors and scalars. Namaste, welcome to the class. Hope you are doing well. We have discussed about vectors, scalars, motion in one dimension and all. And now we will go to motion in two dimensions. Actually vectors come under motion in two dimensions. And we will study about projectile motion now. And what are all the things you have studied under vectors and scalars? Maybe taking the component and vertical component, horizontal component, resultant of two vectors, idella beku ivaga, right? Projectile motion ge. What is a projectile motion? We will start from that. Projectile word ಸ್ವಲ್ಪ peculiar ಇದೆ, but ನಿಮ್ಮ ಡಿಕ್ಷನರಿಗೆ ಇದೊಂದು ವರ್ಡ್ ಸೇರ್ಕೋಬೇಕು ಇವಾಗ. You should have a dictionary and in your own brain, and you should increase the number of words, and automatically your English will improve, right? Projectile. What is a projectile? One which is thrown into space at any angle is called a projectile. Rocket is a projectile. If you throw a stone, it is a projectile. Javelin throw, discus throw, all are projectiles. Anything which is thrown into space is called a projectile. Okay? Hagidre sir, what is the path followed by a projectile? For example, what is the path followed by an ant moving in a straight line? Its path can be described by a straight line. Sir, straight line, can you explain straight line? Yes, a straight line can be explained by an equation called y is equal to mx plus c. ಈ ಥರ ಒಂದು equation ಬರಿಬೋದು. For example, y is equal to 5x plus 3 ಅಂತ ಇದೊಂದು equation of a straight line. ಅಂದರೆ ಅದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. It may be like this. Right? ಅದನ್ನು ಆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಹೀಗೆ. How is that straight line? The straight line is like this. When x is 0, y is equal to 3 ಆಯ್ತು ತಾನೆ? When x is 0, y is equal to 3. Right? When x is 0, y is equal to 3. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ಅಂತ. When x is 0, y is 3. X is 0, y is 1, 2, 3. ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. When x is 1, y is 8. Okay. When x is 1, y is 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಅದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. When x is half, ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. So you will get different values. ಅದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಲೋಪ್ ಇರುತ್ತೆ. So a slope, if you bring this y-axis here, this is theta. ಅದನ್ನು tan theta ತೆಗೆದ್ರೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಬರುತ್ತೆ. You know how to get the slope of a straight line. VT ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. So this is a straight line. An ant moving in a string, it is moving in a straight line. And it can be described by an equation y is equal to mx plus c, where m is the slope. m ಅಂದರೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ. x and y coordinates, c is a constant. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುವಾಗಲೇ when x equal 0, ಆವಾಗಲೇ y equal to ಏನೋ ಬಂದಿತ್ತು. x equal 0, y equal 3 ಬಂದಿತ್ತು. So ಅದಕ್ಕೊಂದು equation ಇದೆ. Any particle moving in different ways, it will have an equation. Circle ಗೊಂದು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ equation ಇದೆ. And we have a term called ellipse. Ellipse ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ದೀರ್ಘವೃತ್ತಾಕಾರ. All the planets move around the sun in elliptical path. ದೀರ್ಘವೃತ್ತದು. ಅದಕ್ಕೊಂದು equation ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಫೋಕಸ್ ಇದೆ. ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಒಂದೇ ಸೆಂಟರ್ ಇರೋದು. ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಒಂದು equation ಇದೆ. Now there is one more thing called parabola. What is parabola? P-A-R-A-B-O-L-A. Parabola. So what is a parabola? Parabola is it's a path. It's a trajectory. Trajectory ಅದೊಂದು ವರ್ಡ್ ಬಂತು. ಟ್ರೆಜೆಕ್ಟರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರ ಟ್ರೆಜೆಕ್ಟರಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರ ಪಾತ್ ಹೇಗಿತ್ತು. ಈಗ ನಾನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಬಟ್ ನನ್ನಿಂದ ದೂರ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಅದೇನಪ್ಪ ಟ್ರೆಜೆಕ್ಟರಿ? ಯಾವ ಟೈಪು? ಅದರ ಹಾದಿ ಅದರದ್ದು. ಟ್ರೆಜೆಕ್ಟರಿ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಪಾತ್. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಶೇಪ್. ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಬಟ್ ನನ್ನಿಂದ ಅವನು ದೂರ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. How is it? My friend is moving, he is walking, but he is not moving away from me, neither moving away from me nor moving towards me. ನನ್ನ ಹತ್ರನೂ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ದೂರನೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. That trajectory should be a circle and he should be at the center. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, this is you and your friend is moving like this, isn't it?
he's moving, and it's the distance when he's here, distance when he's here, it is not changing. Your friend is moving, but distance from you to your friend is not changing with time, but he is moving. That is circle. His trajectory is a circle. ಅವನ ಹಾದಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅವನ ಪಾತ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಸರ್ಕಲ್ ಅದು ಆ ಥರ. ಸೊ ಅದು ಯಾವ ಪಾತಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಟ್ರಜೆಕ್ಟರಿ, ರೈಟ್? ಸೊ an ant is moving on a string. Its trajectory is a straight line. ಅದೇ ಥರ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಅಂತ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ? ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಪಾತ್. ನೀವು ಸ್ಟೋನನ್ನು ಸ್ಪೇಸ್ಗೆ ಬಿಸಾಡಿದರೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಈಗ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಡಿದರೆ ಅದು ಯಾವ ಥರ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಎಂಟಿ ಸ್ಪೇಸ್ಗೆ ಬಿಸಾಡಿದರೆ ದ ಪಾತ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಎ ಟ್ರಜೆಕ್ಟರಿ, ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ. ಸೊ ನಾನು ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರಿತೀನಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಅನ್ನೋನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತುಂಬ ಅದೊಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷೋ ಫ್ರೆಂಚೋ ಜರ್ಮನಿಯೋ ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಜರ್ಮನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜೋ. ಟ್ರಜೆಕ್ಟರಿ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಡ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು? ಆಫ್ ಮತ್ತು ಎ ಗೊತ್ತು, ಈಸ್ ಗೊತ್ತು, ಅಂಡ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಟ್ರಜೆಕ್ಟರಿ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ದಟ್? ಟ್ರಜೆಕ್ಟರಿ ಪಾತ್ ಯಾರದ್ದು? ಆಫ್ ಎ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್, ಒನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಥ್ರೋನ್ ಇನ್ ಟು ಸ್ಪೇಸ್. ಬಿಸಾಡಿದ ವಸ್ತು, ಅದರ ಹಾದಿ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ. ಅದು ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಯಾವತ್ತು ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಕರ್ವ್ ಹೀಗೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್, ಅದು ಹೀಗೆ ಹೋಗಿ ಬರೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ, ರೈಟ್? ಇದು ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ. ಸೊ ಟ್ರಜೆಕ್ಟರಿ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ. ಸರ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇಲ್ವಾ ಸರ್? ಯು ಶೋಡ್ ದಟ್ y is equal to mx plus c is the equation of a straight line. ಅದೇ ಥರ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಪಾತಿಗೊಂದು ಇದಿಲ್ವಾ ಸರ್? ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ತಾನೆ. ಇಫ್ ಯು ಥ್ರೋ ಎ ಬಾಲ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸ್ಪೇಸ್, ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೂವ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್? ಅದನ್ನು ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದ ವೆಲಾಸಿಟಿ v0 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೂವ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್? ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತದ? ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಎ ರಾಕೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಎ ಸ್ಟೋನ್. ವೈ ಡಸ್ ದ ಸ್ಟೋನ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್? ವೈ ಡಸಂಟ್ ದ ರಾಕೆಟ್ ವೈ ಡಸಂಟ್ ಇಟ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್? Rocket has inbuilt support engine, it takes it away. Whereas a stone thrown upwards has a support only when you throw it. Once you leave it, and once the stone leaves your hands, it has no support. ಒಂದು ಸರಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಸ್ಟೋನ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ನೀವು ಕೊಟ್ಟ ಎನರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಅದರ ವೆಲಾಸಿಟಿಯನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ 0 ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅರ್ತ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಪುಲ್ಸ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಆ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಹೀಗೇನೋ ಹೋಗಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಅದು ಹೀಗೋಯ್ತು? ಅರ್ತ್ ಅದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಎಳಿತಾ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಹೀಗೋಯ್ತು. ಸರ್ ಮುಂದೆ ಯಾಕೆ ಹೋಯ್ತು ಸರ್? ಅದು ಇಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಬರ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಹೀಗೆ ಥ್ರೋ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಐ ಡಿಂಟ್ ಥ್ರೋ ಇಟ್ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಅಪ್, ಐ ಥ್ರೋಡ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಎನಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ thrown into the space, any object thrown into the space is called a projectile, and the trajectory path, idu path, idu path of a projectile is a parabola. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್, ಸರ್ಕಲ್, ಎಲಿಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗೇ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಇನ್ನೊಂದು ಶೇಪ್ ಅಷ್ಟೇ. The trajectory of a projectile is a parabola, and parabola must be represented by an equation ax minus bx square. ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಈಗ y is equal to 5x minus 3x square ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾದ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಅದು ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶೇಪ್ನ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾದ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್, ಅದು -3 ಇರ್ಬೋದು. b is -3 ಆಗುವಾಗ ax minus bx square ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ax plus bx square, y is equal to ax plus bx square represents a parabola. ಸರ್ ಇದು ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಸರ್ಕಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದಲ್ಲ? ಸರ್ಕಲ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಟ್ರಜೆಕ್ಟರಿ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ. ಸೊ ಈ ವರ್ಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇನ್ನು ಅದು ಅನ್ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಅದು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? ತೀಟಾ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ತೀಟಾ? ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ 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 ನಿಮಗೂ ತೀಟಾ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದು ಅದೇ ಥರ trajectory, projectile, parabola, all these names must be very familiar with you. So trajectory means path. Use the spelling, correct spelling. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೆಯೋದು ಹೀಗೆ. ತಪ್ಪಾಗಿ ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರಿಬೋದು, ಏನೇನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ. ಟ್ರಜೆಕ್ಟರಿ TRAJECTORY, projectile PROJECTILE, projectile one which is thrown into space at any angle, right? And trajectory, path followed by the projectile. So trajectory of a projectile is always a parabola. If it is a parabola, it should represent the equation y is equal to ax plus bx square. ಆ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ಇರಬೇಕು. ಅದು y equal to mx plus c ಇಂಥ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬಂದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. ಇದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲ. ಎಸ್, ಇವಾಗ ಅದು ಹೇಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು ಸರ್?
ಟ್ರಜೆಕ್ಟರಿ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಅಂತ. ಪಾತ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಎ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಅಂತ. ಅದು ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಎ ಬಿ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಸಿಂಬಲ್ ನಂಬರ್ಸ್, ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್. ಅದು ಎ ಬಿ ಎಷ್ಟು ಯಾವ ನಂಬರ್ ಇರ್ಬೋದು ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಕಲ್, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. y = mx + c ಅಲ್ಲಿ m ಏನೋ ಇರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ ಸಿ ಏನೋ ಇರ್ಬೋದು. v = v0 + at ನೋಡಿ, ಅದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಏನು ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. ಅದು y = mx + c, v = at + v0. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ವಾ, y = mx + c, v0 ಈಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಒಂದ್ಸರಿ ಅದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅದೇ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, v = ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಬಂದರೆ ಆಯ್ತದು. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಎ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್, ಲೆಟ್ ವಿ ಥ್ರೋ ಇಟ್. ಸೊ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ, ಟೇಕ್ ಎ ಪೇಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋ ಆನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದಿಸ್. ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಬರಿತೀನೋ ನೀವು ಅಷ್ಟು ಸಾರಿ ಬರಿಬೇಕು. ಯಾವ ಟು ಸೀದಾ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್. ನಾನು ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ವಿಷಯಗಳಿದೆ. ಇಫ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಆನ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ, ನಥಿಂಗ್ ಯು ವಿಲ್ ಲರ್ನ್. ನಿಮಗೆ ಕಲೀಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್. ನಿಮಗೇನೋ ಒಂದು ಭ್ರಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ, ಬಟ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಐ ಆಮ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಚಾಕ್. ಯಾ, now you know that you are throwing a projectile, you are throwing an object into the space. Okay, let me throw it. Let v not be the initial velocity. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಥ್ರೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನಿಷಿಯಲಿ ಮಾತ್ರ ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಆಮೇಲೆ ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಲೀವ್ಸ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಅರ್ತ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ನಮ್ಮ ಕೈ ಬಿಡೋದೇ ತಡ, ಅರ್ತ್ ಇದು ಶುರು ಆಯಿತು ಅದನ್ನು ಎಳಿಲಿಕ್ಕೆ. Now when you throw it with an initial velocity v0, say you are throwing it with two velocities, and ಇದು angle of the projectile, theta. What do you mean by angle of the projectile? The angle made by the initial velocity with the earth, horizontal, x-axis. That is called angle of the projectile, right? Angle made by the initial velocity with the x-axis is called, or horizontal is called angle of the projectile. Theta naught ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಸರ್ theta naught, theta ಸಾಕಾಗಲ್ವಾ? ಯಾಕೆಂದರೆ ವೆರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅದರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೀಗಾಗತ್ತೆ, ವೆರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಹೀಗಾಗತ್ತೆ, ವೆರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಹೀಗಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅರ್ಥ ಎಳಿತಾ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವೇ ಓನ್ಲಿ. ಅದರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ನಾಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್. ನಾವು ಥ್ರೋ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಂಥ ಅದರ ದಿಕ್ಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ಬರ್ತಾ ದಿಕ್ಕು ಬದಲಾಗಿ ಅದು ಡೌನ್ ಆಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಥೀಟಾ ನಾಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಥೀಟಾ. ಯಾವತ್ತೂ ಥೀಟಾ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಥೀಟಾ ನಾಟ್ ಒಂದು ಸರಿ, ಆಮೇಲೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಡಿಡ್ ಐ ಥ್ರೋ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸರ್ ವಿತ್ ಟೂ ವೆಲಾಸಿಟೀಸ್? ನಮ್ಮ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ತೆಗೆದು ನೋಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ. You have to take components. What do you mean by components of a vector? Any vector making an angle theta with the x-axis can be split into two parts. ವೆಕ್ಟರನ್ನು ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು a cos theta, another is a sin theta, provided theta is along with the x-axis. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ a cos theta ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ theta ಇದ್ರೆ adjacent ಸೈಡ್ಗೆ ಯಾವತ್ತೂ cos theta ಬರಬೇಕು. This is v0 cos theta naught and this is v0 sin theta naught. That means you are throwing the projectile with two velocities. ಎರಡು ವೆಲಾಸಿಟೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಒಂದು ಹಾರಿಜಾಂಟಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಟಿಕಲಿ. ಎರಡನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಈ ಕೆಲಸ. ಹೇಗದು? ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ತಿನ್ನೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ವಾಟ್ ಯು ಡೂ, ಟೂ ವರ್ಕ್ಸ್ ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್. ಸೊ ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಟೂ ವರ್ಕ್ಸ್ ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್. ಆವಾಗ ಬಟ್ಲಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ತಗೊಂಬಂದು ಒಂದಷ್ಟು ಮರಳು ಹೊಯ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಅದನ್ನು ತಿಂತೀರಾ, ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ಬಟ್ ಟೂ ವರ್ಕ್ಸ್ ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಥ್ರೋಯಿಂಗ್ ಎ ಸ್ಟೋನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎ ವರ್ಟಿಕಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಹೊರಿಜಾಂಟಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಮುಂದೆನೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಮೇಲೇನೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಎರಡನ್ನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದು, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಟು ವೆಲಾಸಿಟೀಸ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸರ್ ಮುಂದೆ ಕೊಟ್ಟ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟೀಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್? Now find out theta naught. This is v naught. Split it into components. This is v naught cos theta naught and this is v naught sin theta naught. First initial angle na vertical component v naught cos theta naught, v naught sin theta, v naught sin theta naught, v naught cos theta naught. You have two velocities. Hagidre v naught cos theta naught ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? It takes the body forward. What does v naught sin theta naught do? It takes it upwards. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸರ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿನ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ.
ಇದೆಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ದೊಮ್ಮೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಯು ನೋ ದ ರಿಸಲ್ಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಟೇಬಲ್ and if you drop a coin and toss a coin like this, right? If you toss a coin, it falls to the ground like this, and if you drop a coin, it straight away moves like this. You know this two things. So ee erdralli ivaga dropped coin reaches the ground in the same time as this coin. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಟಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಸೊ ಇಟ್ ಡಸ್ ದ ಟೂ ಜಾಬ್ಸ್ or it does the two work at a time. ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಡೌನ್ವರ್ಡು ಇದೆ, ಫಾರ್ವರ್ಡು ಇದೆ. ಅದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಟೈಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಅದು ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೌ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ನಾಟ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ನಾಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಗ್ರಾವಿಟಿ. ಅದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಅದರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್, ಅದನ್ನು ಇಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಗ್ರಾವಿಟಿಗೆ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಇರೋದು ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ and it is moving forward. ಆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಮುಟ್ಟಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಗ್ರಾವಿಟಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಗ್ರಾವಿಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಮೋಷನ್. ಸೊ ವಿ ನಾಟ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ನಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಒಂದೇ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆಗೋದು. whereas ವೇರಿಯಬಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ಪಿಕ್ಚರ್. ಆಗ ನಮ್ಮ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೆಲ್ಲ v equal v naught plus at, x equal v naught t plus half a t square, v square is equal v naught square plus 2ax. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ a ಬರುತ್ತೆ acceleration, all those equations will come into picture. But if it is uniform speed, ಎಲ್ಲ a 0 ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿ equations will finally end up with v is equal to delta x by delta t. ಅಷ್ಟೇ, acceleration ಇಲ್ಲ, displacement by time, ಮುಗೀತು. Now this is a uniform velocity or constant velocity. ಅದು ವೇರಿ ಆಗಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ? ವಿ ನಾಟ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ನಾಟ್. ವಿ ನಾಟ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ನಾಟ್ ಕೀಪ್ಸ್ ಆನ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್. ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅರ್ತ್ ಪುಲ್ಸ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 0 ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅಗೈನ್ ಗೋಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ದ ರಿವರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಪಾತ್ ಹೀಗೆ ಬರೋದು. ಸೊ ಈ ಪಾತ್ ನೋಡಿ, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇದನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಟಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಐ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ ಚಾಕ್ if you can see that. So E ಬರುತ್ತೆ. The path followed by a projectile is a parabola like this. It reaches a maximum height, ಇದನ್ನು HM ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, the maximum height, and returns back. ಸರ್ ಅದು ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಬಂದಿಲ್ಲ? Why didn't it go up and come down? Why did it move forward? ಅದು ಯಾಕೆ? ಇದೇ ನೋಡಿ, ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ಹೋದದನ್ನು ನೀವು ಎಳಿತಾ ಬಂದರೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ, ಅದು ಹೀಗೆ ಬರಬೇಕು ತಾನೆ, ಇದನ್ನೇ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದನ್ನು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ತಳ್ಳಿ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೇ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ರೈಟ್? ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಫಾಲೋಡ್? ಈ ಥರ ಅದು ಹೀಗೊಂದು ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದನ್ನು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗೋದ್ರ ಜೊತೆಗೇನೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಪಾತ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ರೈಟ್? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಹೀಗೆ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಹೀಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್, ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ ವೇವ್, ಕಾಸ್ ವೇವ್, ಈ ಥರ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ, ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಇಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ vertical velocity is affected by gravity. This is affected by gravity. Affected by gravity. So this varies with time, and it becomes 0 and comes back in the reverse direction. Whereas v naught cos theta naught doesn't vary with time. See, ivaga ನಾವು ಇದನ್ನ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ. This is v naught at some angle. I can't multiply this v naught by I cap, j cap, k cap. ಯಾಕೆ? ಅದು I cap ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, j cap ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, k cap ಇದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. This different direction. But this I can write it. The x component of velocity is equal to v naught cos theta naught into I cap ಅಂತ ಬರಿಬೋದು ತಾನೆ? Am I right? The x component of velocity is v naught cos theta naught into I cap, and the y component of velocity, ಇದೆಲ್ಲ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟೀಸ್. ಇದು ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಅದೇ, ಬಟ್ ಇದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮಾತ್ರ. ವಿ ನಾಟ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ನಾಟ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ವಿ ವೈ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ನಾಟ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ನಾಟ್ ಇಂಟು ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್. Now what is the acceleration of the body? It is always downwards. So shall I write it as g j cap but minus j cap? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಜೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ j cap ಬರೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ I cap ಬರೋದು. ಬಟ್ acceleration is downwards, minus g into j cap.
It is always like this. So a particle thrown into space making an angle theta naught with the with the horizontal is called a projectile, and its let initial velocity be v naught, then its x component velocity is v naught cos theta naught into I cap, y component of velocity is v naught sin theta naught into j cap, and okay, these are all the initial velocities. Remember, as the particle moves, its angle of projection goes on, angle of motion goes on changing. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪುವಾಗ ಅದರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈಗ ಬಂತು, ಈಗ ಅದರ ವೆಲಾಸಿಟಿ v ಅಲ್ಲ, it is not v. Why? Because it has changed its vertical component. ಇದನ್ನೆರಡನ್ನು ಸೇರಿಸುವಾಗ v naught cos theta naught I cap and v naught sin theta naught j cap ಅನ್ನು ಸೇರಿಸುವಾಗ ಇದು ಬರಬೇಕು, v naught ಬರಬೇಕು. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಅದರ ವೆಲಾಸಿಟಿನೇ v ಅಲ್ವಲ್ಲ, vy has changed. Vertical velocity component has changed. Horizontal agénide. I can write horizontal same vx cap. ಅದು ಹಾಗೇನೇ ಇರುತ್ತೆ. Sorry, vx vector. It is same, but vy vector. ಇದನ್ನು vy not ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಇದನ್ನು vx not ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. That is better. vx not, x component of the initial velocity, y component of the initial velocity. But ಇವಾಗ vx not ಅದೇ, but vy not ಅದೇ ಅಲ್ಲಲ್ಲ. vy ಅದಲ್ಲ ಬೇರೆ, vy not ಅಂತ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. Because as I write the velocity in the vertical direction, it keeps on changing. By the time it reaches to this height, its vertical velocity has changed. It is not vy not, it is vy. So ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ velocityನೇ ಬೇರೆ. And by the time it reaches to the highest height, it will have only vx naught. Do you agree? ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ vx naught ಮಾತ್ರ, ಮುಂದೆ ಹೋಗೋ ಸ್ಪೀಡ್ ಮಾತ್ರ, ಮೇಲೆ ಹೋಗೋ ಸ್ಪೀಡ್ ವ್ಯಾನಿಷ್ ಆಯಿತು. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ನೋ, ಇಫ್ ಯು ಥ್ರೋ ಆನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ 30 meters per second, as soon as it leaves the hands, 30, 20, 10, 0. Because Earth decreases its velocity by 10 meters per second. Every time. Acceleration ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ, ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 0 ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ. ನಾವು ನೋ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್, ಓನ್ಲಿ ಹೊರಿಸಾಂಟಲ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವಾಗ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಮಚ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿ ನಾಟ್. ಇವಾಗ ಅದರ vy ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಮೈನಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, vx ಹಾಗೇನೇ ಇರುತ್ತೆ, vx ನಾಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಚೇಂಜ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕೀಪ್ಸ್ ಆನ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್. ಫೈನಲಿ ಇಟ್ ಹಿಟ್ಸ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ ನೋಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಸರ್ ಅಂತ ನೀವು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಇವಾಗ. ಐ ಡಿಂಟ್ ಕವರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಒನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್, ಎನಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಥ್ರೋನ್ ಇನ್ ಟು ಸ್ಪೇಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಜೆಕ್ಟರಿ, ಪಾತ್ ಫಾಲೋಡ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟ್ರಜೆಕ್ಟರಿ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್, ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ. What is the angle of projection? Angle made by the initial velocity with the x-axis. ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಲೇಬೇಕು, right? That this is v naught cos theta naught into I cap, that remains. And when a projectile is moving, which component velocity remains constant? ಯಾವ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಯಾವ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಹಾಗೇನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಹೊರಿಸಾಂಟಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್, ಎಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್, ವೈ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಕೀಪ್ಸ್ ಆನ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್. ಅದು ವರ್ಟಿಕಲಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ 0 ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಐಡಿಯಾಸು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಚಿಕ್ಕ ಐಡಿಯಾಸ್ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ದೇ ಇದ್ದರೆ ಯು ಕಾಂಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ಐಡಿಯಾ ಹಾಕೋದು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್, ಗೆಟಿಂಗ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ writing components. Right, let us prove that trajectory of a projectile is parabola. ಅದೊಂದು ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. Let us prove that trajectory of a projectile is a parabola. How to prove it? Again, the same diagram. I'll start from this here. Let us take a projectile. Let us take an object, throw it into the space. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? Yes, yeah, it's like this. This is the x-axis, this is y-axis, and we will throw the object like this. ಇದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಅದರ ಲೆಂತ್ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿಯನ್ನು. ದಿಸ್ ಈಸ್ v naught. ಓಕೆ, then this is the path. Trajectory of a projectile is a parabola, right? Okay, you have to draw this along with me. Yes sir, ಒಂದು ರಫ್ ಬುಕ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ರಫ್ ಬುಕ್ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇರ್ಬೋದು. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರಿಂದ ಯಾವುದೇ ನೋಟ್ಸ್ ಬರೀತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಸ್ಕ್ರಿಬ್ಲಿಂಗ್.
ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಮೇಡ್. ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಅಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಬರಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಥೀಟಾ ನಾಟ್. ಆ್ಯಂಗಲ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿತ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಥೀಟಾ ನಾಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಓಕೆ, ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟೀಸ್ ಥೀಟಾ ನಾಟ್. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ತೆಗಿರಿ. ಡ್ರಾಪ್ 2 perpendiculars ಹಿಯರ್ and here. What is this now? This component, this is Vx velocity. V naught cos theta naught vector agbeku I cap. What is this component? That is Vy component. Hope you can see this. Vy is equal to V naught sin theta naught into j cap. That is y component. This is y component. Shall I use some other chalk? Like this. This is y component, this is x component, this is the initial velocity vector v naught. Okay, by the time the body reaches here, it will have only vx naught. Yes, vx naught, vy naught. Yes, initial velocity is matra though. Very next moment vertical velocity change agta hogutte. Hope you can see this, right? Yeah, you say well, right. Okay, now by the time it is here, somewhere here, its velocity direction will be different. ಅದು ಬೇರೆನೇ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಬಟ್ ಇದನ್ನು ಬರಿಬೋದು ನೀವು Vx ನಾಟ್ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಓಕೆ, ಬಟ್ Vy ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಅದು ಬೇರೆನೇ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬೈ ದ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ರೀಚಸ್ ಹಿಯರ್, Vy ವಿಲ್ ಬಿ 0. ಇದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವಾಗ Vyನೇ ಇರಲ್ಲ. ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರೀಚ್ಡ್ 0. ಆಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಬರೋದು. ಬೈ ದ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ರೀಚಸ್ ಹಿಯರ್, Vx ನಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸೇಮ್, but Vy will be minus Vy, and the velocity will be like this, V. Adu berene velocity. Okay, and let this be the maximum height reached. And let me write acceleration as g, but j cap minus barbeku. Okay, downwards, because it is always downwards acceleration. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇದು ಎಲ್ಲ ಬರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿ ಬಿಟ್ಟ ಥರ 25 ಲೈನ್ಸು ತುಂಬ ಡೆಕೋರೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸಾಕು. ಅದು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಬರಬೇಕು. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಪ್ರೂವ್ ದ್ಯಾಟ್. ಟು ಪ್ರೂವ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬರಿಬೇಕಿದ್ದಾನ. ಟು ಪ್ರೂವ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟ್ರಾಜೆಕ್ಟರಿ ಮೀನ್ಸ್ ಪಾತ್ ಆಫ್ ಎ projectile is a parabola. Okay, very simple derivation, but you should be very careful. ನೀವು ಏನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಟು ಪ್ರೂವ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟ್ರಾಜೆಕ್ಟರಿ ಆಫ್ ಎ projectile is parabola, you know that it should be in the form ax plus bx square ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. a b can be anything, right? a positive negative numbers, integers ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು. Now in order to prove it, I want chalk pieces. I don't have. Yeah, yes. Okay, now we will use x equal to v naught t plus half a t square equation. Why should I use it? You will come to know about it. x is equal to v naught t plus half a t square. ಈ equation na use ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ we will go for vertical displacement, vertical motion. When you look into the vertical motion, because acceleration ಇರೋದು vertical motion ಗೆ, horizontal motion ಗೆ ಇದಿಲ್ಲ, acceleration ಇಲ್ಲ, right? It is uniform motion. You know that this is a uniform motion, and what is the equation that you can use for this one? This is uniform. So if at all you are using a equation, then you are using uniform velocity is equal to displacement by time. Correct? Now let the body move through a distance x forward. ಆವಾಗ ಅದು ವರ್ಟಿಕಲಿ ಹೋಗಿದ್ದನ್ನು y ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಮೂವ್ ಥ್ರೂ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು? ಇದನ್ನು ನೀವು ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು. ಲೆಟ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ರೀಚ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸರ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಯಿತು ಸರ್ ಒರಿಜಿನಿಂದ. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್? ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಇಷ್ಟು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದೆ ಸರ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರೀಚ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಆಮ್ ಐ ರೈಟ್? ಸೊ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹೋಗಿದೆ ಸರ್? ಮೇಲಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಸರ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೂವ್ಡ್ ವೈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಎಕ್ಸ್ನಷ್ಟು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದೆ, ವೈನಷ್ಟು ಮೇಲೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಗ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? ಎಕ್ಸ್ ಕೋಮಾ ವೈ. ಆಮ್ ಐ ರೈಟ್? ಲೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೋಮಾ ವೈ ಬಿ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಟು ದ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಪಾತ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೂವ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್, ವೈ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಈ ವರ್ಟಿಕಲ್ ವೈಗೆ ನಾವು ಬರಿಬೇಕು. ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಟೈಮ್. V is equal to V, ಯಾವ V, right? What is that horizontal V?
Shall I write it here? If I write it here, I think you can see that. Yes. What is that v which is taking it forward? V naught cos theta naught. V naught cos theta naught, always uniform adu yavuttu change agalla. V naught cos theta naught is equal to displacement x by time. I will use this formula later. Ade time alli, in the same time t, it has moved upwards over a distance of y. Upward displacement is y, horizontal displacement is x. So adannu ellaru barkolona. Let in a time t, right, x be horizontal displacement and y be vertical displacement. Okay. Illun bele hakana like this, right? Let in a time t, after certain time t seconds, let it go x forward and y upwards. ಬೇರೆ ಬೇರೆನ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದು ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ. ಅದು x ನಷ್ಟು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ y ಅಷ್ಟು ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೂವ್ ಟುಗೆದರ್. ಸೊ ಲೆಟ್ y ಬಿ ದ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ x ಬಿ ದ ಹೊರಿಸಾಂಟಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಎ ಟೈಮ್ t. ಇದು ಬರಿಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಗ್ರೀನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. If it is so, a x distance ಹೋಗೋಕೆ use of the velocity, it is v naught cos theta naught. It has gone forward because it has used this velocity. V naught cos theta naught equal to x by t. ನಮಗೆ t ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇದರಲ್ಲಿ actually. That implies t is equal to, ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ, x by v naught cos theta naught. ಇದು ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ಅದೇ ಟೈಮ್ t, but velocity is ಬೇರೆ. It has gone up, but with acceleration. It has not gone up with uniform velocity. Acceleration lo iತ್ತು. So we will use this equation. ಆವಾಗ ನಾನು x ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾನು y ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. Because it has gone up, it has not gone forward. With acceleration ಹೋಗಿದ್ದು ಮೇಲೆ. Y is equal to v naught t plus half a t squared. What is y? Y ನೇ v naught. What is the initial velocity of throwing? Initial velocity of throwing is v naught sin theta naught, right? ಬಿಸಾಡುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ the component vertical is v naught sin theta naught, which is varying time to time. Just bisadovaga, it was thrown up with the velocity v naught sin theta naught upwards, but very next moment it is not v naught sin theta naught. ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ 0 ಆಯಿತು. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ v naught sin theta naught. ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೀಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹಾಕೋದಾ ನೆಗೆಟಿವಾ? ಪಾಸಿಟಿವ್ y ಪ್ಲಸ್ y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್. t ಬರ್ದಿಲ್ಲ, we have not written t plus half. A is minus g. Why? Because g is always downwards. It is minus g. T square ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. y is equal to v naught sin theta naught into time. Which time? ಸೇಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಆ ಟೈಮನ್ನು ಹಾಕೋಬೋದು. x by v naught cos theta naught ಟೈಮ್ ಆಯಿತು. ಮೈನಸ್ ಮೊದಲೇ ಹಾಕೋತೀನಿ, ಹಾಫ್ ಜಿ ಅದೇನೆ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಇದೇ ಟಿ ಹಾಕೋಬೋದು. ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ತಾನೆ. ವಿ ನಾಟ್ ನಾವು ಬಾಂಬ್ ಡ್ರಾಪ್ಡ್ ಅದು ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಕೆ ಬಾಂಬ್ಗೆ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗೋಕೆ ಅದು ಹೀಗೆ ಬಂದು ಬೀಳೋಕ್ಕೆ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಡ್ರಾಪಿಂಗ್ ವ್ಯಾರ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾನ್, ಅದೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್? ಇಲ್ಲಿ sin theta naught cos theta naught, I can write it as tan theta naught. Y is equal to tan theta naught into x minus ಇದೊಂದು x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಬೇರೆನೇ ಬರಿಬೇಕು, x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್ g divided by 2v naught cos theta naught whole square, right? ಅದೊಂದು ಉಳಿಯುತ್ತೆ. g by 2 into v naught cos theta naught whole square. You take this as b and this as a. What is this form? Y is equal to ax minus bx square. Of course ಇಲ್ಲಿ b ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂತು, so this is in the form y is equal to ax plus bx square. So this equation is in the form y is equal to tan theta naught x minus g by 2v naught cos square v naught square cos square theta naught x square. So the equation is in the form y is equal to ax minus bx square or ax plus bx square. So trajectory of a projectile is a parabola. No doubt it is a parabola. So very easy derivation idu.
So trajectory of a projectile is a parabola because finally the equation is like this. ಈ equation ನಮಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬೇಕು, ಕೆಲವು ಸರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. y is equal tan theta naught x minus g by, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇದು ಒಂದೇ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಏಟಿಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು y is equal to v naught sin theta naught t x by cos theta naught ಬರುತ್ತೆ, v naught cos theta naught ಹಾಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಮರ್ತೋಗಿದ್ದಿದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟನೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟ್ರೆಜೆಕ್ಟರಿ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ. ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಈ ಎರಡು ವೆಲಾಸಿಟೀಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಗಾಟನ್ ಟು ಸೇ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ರಬ್ ದಿಸ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ನೌ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಫಾಲೋಡ್ ದ ವೇ ಇನ್ ವಿಚ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿರೈವ್ಡ್. ಯಾವ ಥರ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯಾವ ವೈ ಅಂತಲೂ ತಗೋಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ, ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಬರಿತೀನೋ ಅಷ್ಟು ಸರಿ ನೀವು ಗೀಚಬೇಕು. ದಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಯು ಲಾಟ್. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಈ ಥರನೋ ಬಾಣಲೆ ಥರನೋ ಅಥವಾ ಗುಡ್ಡದ ಥರನೋ, ವೆದರ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಹಿಲ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಅಷ್ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ. ಸೊ ಲೆಟ್ ದಿಸ್ ಬಿ ದ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಪಾತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೆಜೆಕ್ಟರಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಿ ನಾಟ್. ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಯಿತು. Okay, let it be, no problem. That is the initial velocity. This is Vx naught. Vx naught and Vx are same. ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಅದಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. V naught cos theta naught into I cap, and this is Vy naught. V naught sin theta naught into J cap. Yes. And this is theta naught. Yes. Now, ಇಲ್ಲಿ ವಿ ನಾಟ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ನಾಟ್ ಮಾತ್ರ ಏಕಾಂಗಿ, ರೈಟ್? ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ವಿ ಬೈ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ನಾ ಸರ್, ಇದಕ್ಕೂ ಎ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಥ್ರೋನ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅನ್ ಆಂಗಲ್ ವಿತ್ ದ ಹೊರಿಸಾಂಟಲ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್, ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್. ಅದಕ್ಕೂ ಕಾರ್ಗೂ ರಾಕೆಟ್ಗೆ ಏನು ಸರ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಎ ಕಾರ್ ಮೂವ್ಸ್ ಹೊರಿಸಾಂಟಲಿ, ರೈಟ್? ನಮ್ಮ ಚೀಪ್ ಕಾರ್, cheapest car, very easily available. A car moves like this, right? What is the angle of, ಇದನ್ನು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್? ಹೀಗೆ ಥ್ರೋ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಹೀಗೆ ಥ್ರೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಥೀಟಾ ನಾಟ್? 0, ರೈಟ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ವಿ ಎಕ್ಸ್? ವಿ ನಾಟ್ cos theta cos 0. It is v naught itself, right? What is vertical velocity? V naught sin 0, 0. It has no vertical component at all. It has full horizontal component. ಅದರ ವೆಲಾಸಿಟಿನೇ horizontal ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಹೊರಿಸಾಂಟಲ್ ಆಗೇ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್. ಕಾರ್ ಏನು ಹೀಗೆ ರ್ಯಾಬಿಟ್ ಥರ ಹಾರ್ತಾ ಹೋಗಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್, ರೈಟ್? ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಅದು ಒಂದಾಯ್ತು, ಅದು ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಎ ರಾಕೆಟ್? ರಾಕೆಟ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ? ರಾಕೆಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲಾಂಚ್ಡ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್. Its velocity is like this. So angle ಎಷ್ಟಾಯಿತು? You have to take this component, a velocity like this. Theta 90 ಆಯಿತು ತಾನೆ? Theta naught is 90. Now what is its horizontal component? V naught cos 90, 0. No horizontal component. And vertical component V naught sin 90, 1. V naught. Its vertical velocity is complete. No horizontal velocity at all. ಅದು ರಾಕೆಟ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ಹೀಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ ಅದನ್ನು. ಇಟ್ಸ್ ಟೇಕನ್ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ರಾಕೆಟ್ ಈಸ್ ಲಾಂಚ್ಡ್ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಫುಲ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್, ನೋ horizontal component at all. Whereas a car has full horizontal component, no vertical component. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. cos 0, 1 car, cos 90, 0 rocket. So that's how we define it. Okay, right? So trajectory of a projectile is a parabola, you know it, right? And parabola must be in the form of equation y is equal to x minus bx square. Now we have proved this. In the next class we will come with more formulas. This is dota formulas ಬರುತ್ತೆ. You have to write it in a paper and paste it in your room. ಬಹಳ important formulas, and there are a lot of problems in that, very interesting problems. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡುವ. Hope you learn this, right? ಇದು ಇನಿಷಿಯಲ್, ತುಂಬ ಸರಿ ಬರೆದು ಕಲಿಬೇಕು. And the chances of classes opening is very rare now. So you must learn in home. You must take interest and do that. Otherwise, no way, right? Hope you will do that. Thanks for watching the class. We'll meet in the next class with lot of equations. Thank you.